Hello everyone, welcome back to Jnanabhumi Pathashala. In the last class, we discussed about the real numbers. Today, we discuss about the polynomials. Okay, polynomials ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್? ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Polynomial is an algebraic expression consisting of variables, coefficients, and non-negative integers combined using addition, subtraction, and multiplication. Polynomials andre enu? It is an algebraic expression. ಅದೊಂದು algebraic expression and it consists of variables. ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ variables ಇರುತ್ತಾ, coefficients ಇರುತ್ತಾ, and non-negative integers ಇರುತ್ತಾ, and it is combined with addition, subtraction, and multiplication. It is meant by a polynomials. For example, 2x square plus x plus 1. It consists of constant variables and powers, and it also consists or combined with positive, negative means addition, subtraction, and multiplication. Then types of polynomials. Types of polynomials in terms on the basis of the terms. First one monomial, second one binomial, and trinomial. Monomial means it contains only one term, and for example 2x, and it may be 2m, and it is also monomial. Then binomial means it contains two terms, ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. It is called as a binomial. Then trinomial ಅಂದ್ರೆ it contains three terms. ಹೌದಾ? ಇದ್ರೊಳಗ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊನೋಮಿಯಲ್ ಒಳಗ, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಒಳಗ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್ ಒಳಗ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ monomial, binomial, and trinomial. These are the example for the polynomials, types of polynomials on the basis of terms. Then on the basis of a degree, types of polynomials. It is also the type of a polynomial, and it is also the types of polynomials. It is on the basis of terms, and here is on the basis of a degree. First one linear, second one quadratic, and third one cubic. Linear ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ 2x. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅನದರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಡ್ ಮಾಡಕ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ linear. And quadratic means 5x square minus 2x plus 3. It will be in the form of a polynomial. Means polynomial ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ monomial, binomial, trinomial ಇರೋದಿಲ್ಲ. More than these terms ಅಂದ್ರೆ 2 or more than terms, it contains a quadratic equation, and also it contains a 3 terms only. Next cubic means it contains power, means cube. It contains a cube. For example 4x cube minus 5x plus 3. It is a cubic polynomial. Here these are the types of a polynomial in terms of a degree. ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ polynomial in terms and in degree. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ? ಮೊನೋಮಿಯಲ್, ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಲೀನಿಯರ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅ polynomial. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅ polynomial ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ polynomial. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 2x ಒಳಗ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 1. ಮೇಲೆ ಏನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 2x ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? 2 ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ 2. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 3 ಇದಾವು, 3 ಐತಿ, 2 ಐತಿ, ಅಂಡ್ 1 ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ 3. This is the degree of a polynomial. Then zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial ಅಂದ್ರೇನು? The value of a variables for which polynomials become equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 0 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್
The number of zeros in a polynomial equal to degree. Number of polynomials, ಆ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಝೀರೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್, ಆ ಝೀರೋನ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ನ ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ 3 ನ ಮೈನಸ್ 3 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತಾ. 0 ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಮೈನಸ್ 3 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಾ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 3 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ and degree of the polynomial and zeros of the polynomial. Next we go with the examples. These are very important questions, so please focus on it. Inna ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, practice ಮಾಡ್ರಿ, it will come in your exam. Okay, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient. For example, 2x square minus 2x plus minus 8 is there. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 8 ಅನ್ನ ಈ 2x ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 4x ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 2x, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಎರಡರೊಳಗೂ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀವಿ. x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ 4 ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರೊಳಗೂ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇವೆರಡರೊಳಗೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ x ಮೈನಸ್ 4 ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ x ಮೈನಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, x ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು x ಮೈನಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಈ ಮೈನಸ್ 4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ. ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಯಾವ, 4 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ 4 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 2 ತಗೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರೋ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ. ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2, ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಮೈನಸ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಐತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬೈ 1. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೈನಸ್ 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 2, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ 4 ಮೈನಸ್ 2 ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಎರಡು 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ alpha into beta is equal to c by a. Alpha into beta same, 4 and minus 2. 4 into minus 2 is equal to c ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ minus 8 ಐತಿ. So minus 8 and a is 1. Minus 8 divided by 1 is there. 4 into minus 2 minus 8 and minus 8. Minus 8 is equal to minus 8. It will be equal. ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, zeros of the polynomial ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 7x. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಮೊದಲು 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7x, ಆಮೇಲೆ ಈ 3ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ 3 ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 7x ನ
ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ 2x ಮೈನಸ್ 9x 2x ಮೈನಸ್ 9x ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 7x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 7 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 9 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಾನು 2x ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3x ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವೆರಡರೊಳಗ ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಏನೈತಿ ಕಾಮನ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2x ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 3 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಡ್ 2x minus 3 is equal to 0. ಈ ಮೈನಸ್ 3 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 2 will become divided by 2. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾ 3/2 ಸಿಗುತ್ತಾ. ದೆನ್ 3x plus 1 ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಈ 3 ಏನಾಗುತ್ತಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1/3 ಆಗುತ್ತಾ. Then we get alpha and beta values. Next quadratic form ax square plus bx plus c. ಈ ax square plus bx plus c ನ ನಾವು ಈ equation ನ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha into beta is equal to c by a ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. alpha plus beta ಯಾವುದು 3/2 and minus 1/3 ನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 3/2 plus minus 1/3 is equal to minus b by a. minus b by a ಅಂದ್ರೆ b ಏನೈತಿ minus 3. ಸೊ minus of ಇಲ್ಲಿ minus 7x ಐತಿ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ minus of minus 7 divided by a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 6. ಸೊ divided by minus of minus 7 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದೆರಡು LCM ತಗೊಂಡಾಗ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಇಂಟು 2 3s 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 3 2s 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 3s 9 ಬಂತು minus 1 into 2 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 9 minus 2 ಏನು ಬಂತು 7 ಬಂತು divided by 6 7/6 and ಇದು minus into minus plus 7/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it is also 7/6. both are equal and alpha into beta equal to c by a. alpha into beta alpha value 3/2 and beta value minus 1/3 ಅವೆರಡನ್ನು equal to c by a. c value ಏನೈತಿ minus 3 ಐತಿ. ಸೊ minus 3 a value 6 ಐತಿ minus 3/6 c by a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದೆರಡು LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into minus 1 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ minus 3/6 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಏನಾಯ್ತು minus 3/6 minus 3/6 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.